उकालो अफरोड आउने हेलो गाइज, हामी चाहिँ यहाँदेखि एक्सपोजको इभेन्टमा गइरहेछौँ। त्यहाँदेखि हामी एक्सपोजको इभेन्ट इन्जोय गरेर हामी चाहिँ बेथानचोक जाँदैछौँ आज चाहिँ भाइ यार भाइ होइन। इट्स गना बी गुड डे गाइज। एसियाकै सबभन्दा अग्लो मूर्ति थियो, अहिले सेकेन्ड भइसक्यो महादेवको मूर्ति। रुखले ढाकिँदो रहेछ, पहिला त काठै देखिन्थ्यो क्या यहाँदेखि। बाटो के हो गाइज यार, यस्तो बाटो आउने बेला त पुरानै बाटो आउनु पर्छ, यो बाटो आउँदैन। मास्क ल्याउनु पर्ने यार, लगा त चिप्लिन्छ यार, पुरो माटो छ। यो चाहिँ जुत्ता चिप्लेको मेरो, यो त टायर चिप्लेको। अगाडितिर बाटो लास्ट चिप्लो यार, हल्का स्कुटर बढ्यो अगाडि, लास्टै चिप्लो यार बाटो त। के हो यस्तो? स्पोर्ट्सको इभेन्टमा आएको यार बाइकहरू चाहिँ फेरि कर्सेमा त के हो यस्तो? What I usually see with people is we ride in a more relaxed manner, you know? Yeah. We grip this way. The elbows are down. We grip this way. Okay? But this in off-road can be very dangerous because you get bumpy areas, things like that. The bike can go into a wobble. So it's going to twist and my hand's going to come off the bar. You know, after this there's nothing more for my arms to do. It's going to come off. And once your hand comes off in a rough area, you're going to pretty much crash. Okay? So what we always say is, this is called overgrip. Okay? So basically, one is your elbows have to be rounded. Your elbows can't droop down and your shoulders can't droop. So you're here. And when you're here, what happens? What happens to the elbow? It allows the free movement fully. Always have your fingers at your controls. Alone itself will just, what it does is drops, or rather say it takes off the torque that's being supplied to the rear wheel. When that happens, you'll be able to brake harder or get the wheel down. So you load that front and then you're making that tire bite. So then if you're braking hard also, you'll have some traction. What is the body pushing for? Your left turn. Okay, so you're sitting forward, you've done everything now. Okay, you're sitting, always you're going to have your leg out for the corners, right? What I see is when people sit here, the legs will be here, dangling around here, and that makes it all the more difficult. One is I have to hold my leg up, so I'm using more energy here. Okay, and if you fall, your leg gets trapped somewhere there. Okay, for the weight of the bike and the weight of your body, you'll snap that bone. So we want to, you know, bring down the risk of injury. Even if you fall, you should be able to get up and ride, not get injured and be there, right? So you need your legs always for the corner forward. So I am sitting close to the tank, got my elbows up, legs facing. Where is it be facing? Towards the fork. रजिस्टर भयो होइन, ब्यान्ड लगिसक्यो। अब वेटिङ फर माई टर्न होइन। मेरो चाहिँ 140 छ, अहिले चाहिँ 60-70 जति चलिरहेको रहेछ। अनि राइड चाहिँ एक्सट्रिम भइरहेछ है गाइज यहाँ है। गाइज म चाहिँ प्रोमा चढ्न खोजेको होइन, मेरो हाइटले भ्याउँदैन कि प्रो चाहिँ। Registration number from 91 to 100. We want you inside the track ASAP. बाटो म्यापहरू त होइन जस्तो लाग्यो। जान त गएको छु, नमोबुद्ध जान्छ भाइ, नमोबुद्ध जान्छ होइन यताबाट
पनौती साइड निस्किन्छ यहाँबाट ए ल भाइ ए ल धन्यवाद भाइ तर बाटो पिच देखेर जुन म्यापमा न त कि अघि हामी जुन मैले नवबुद्धको बाटो भनेर यता आएँ नि त त्यो नवबुद्ध भनेर नवबुद्ध भएर जाँदा पनि हुन्थ्यो क्या त्यो पनि बाटो छ अर्को त्यो यो बाटो हल्का लामो थियो होइन तर यो बाटो पिच छ भनेर यो बाटो आएको क्या यहाँ चाहिँ लास्ट इयर खोला ठुलो आएर पुरै बगाए जस्तो छ होइन त्यही भएर पुरै चाक्लो छ कि पहिला यस्तो चाक्लो थिएन यहाँ पुरै लास्ट इयरको खोलाले क्षति गरेको जस्तो छ क्या यहाँ 4 सालको खोलाले के पहिला यस्तो थिएन यहाँ 4 सालको खोलाले यस्तो गराएको यता पुरै सुन्तला बारी थियो के पुरै सुन्तला थियो लाली प्रेसको बनै छ यहाँ सल्लाहको रूप नभए चाहिँ खतरा रातै देखिन्थ्यो यहाँ सल्लाहको रूपले गर्दा अलिक कम देखेको छ गाइस बेथानको चाहिँ उल्टो डाँडा है अब त्यो पुरै हामी अफरोड उकालो चढ्नुपर्छ हामी एकचोटि आउँदा चाहिँ यो अगाडिको डाँडाहरू पनि हिउँ परिरहेको थियो क्या त्यही हिउँ परेको थियो होइन त्यही त हामी चाहिँ फाइनल्ली भुइँखर्क पुग्यो यहाँ चाहिँ हामी स्ट्याक्सहरू लिन्छौँ त्यो घरैमा गर्छ त्यो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिने सामान जति किन्यौँ होइन अब हाम्रो चाहिँ प्योर अफरोड सुरु हुन्छ जानलाई चाहिँ यो टर्न लिनु पऱ्यो हामीले है मैले चाहिँ साइनबोर्ड हेर्दिनँ आएर दादाले चाहिँ साइनबोर्ड हेर्छ नहेर्ने बानी छ क्या यो माथि डाँडा छ नि मोटे यो डाँडाभरि पुरै हिउँ थियो क्या डाँडा माथिको यो बस्ती छ नि यो बस्तीमा पनि हिउँ थियो क्या त्यति बेला ल गाइज के लेखिरहेको छ यहाँ 2190 मिटर्समा समय हामी एल्टिट्युड होइन यस जो अब चाहिँ पुरै उकालो अफरोड खत्रै बाटो छ है गाइज होइन यो बाटो चाहिँ एक्सट्रिम नै रहेछ गाइज होइन ड्याम रहेछ गाइज यो बाटो त ड्याम छ गाइज ड्याम यता राम्रो छ भने यता हालेको मासलाई गाह्रो मान्थ्यो बे पिङ्क लाली ग्रास पनि देखियो गाइज पिङ्क लाली ग्रास यहाँ 2790 देउराली हाइटमा 2700 हाइट रहेछ नि त बेथानचोक पुग्नलाई तपाईहरू पब्लिक या प्राइभेट साधन युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साधन छ भने काठमाडौँबाट पनौती धुमखर्क भएर देउरालीमा साधन पार्क गरेपछि 1 आवरको हाइक जस्तोमा टपमा पुग्न सक्नुहुन्छ इफ पब्लिक भेहिकल्स युज गर्ने हो भने फर्स्टमा पनौती जाने बसमा चढेर पनौती अनि पनौतीको बस पार्कबाट धुमखर्कको बस चढेर तपाईहरू धुमखर्क जानुपर्छ अनि धुमखर्कबाट अराउन्ड 5 आवर्सको हाइक गरेर टपमा पुग्न सकिन्छ बेथानचोकमा चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा भएको छ तर मान्छेको बस्ती नभएकाले तपाईहरू बास बस्नको लागि क्याम्पिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा प्रकृतिसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउन चाहनेहरूका लागि बेथानचोक उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न जान्छ एउटै रुखमा डबल कलर छ म कहाँ हिँडिरहेको छु के होइन केही छैन अघि भर्खर एकैछिनको लागि क्लियर भएको थियो मन्दिर दर्शन गर्दैछौँ यो चाहिँ यहाँको गार्ड हो अरे होइन एक्लै गार्ड गर्छ अरे मोटी भाइ कस्तो छ एक्सपिरियन्स कस्तो फिल भइरहेको हल्का उकालो बढी भयो सास त मोटो मान्छे भएर होला गाह्रो भएको अनिस है एकदम राम्रो राम्रो है नाइस छ यदि तपाईँहरूको कसैको रिलिजियस भ्यूले पनि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज वान अफ द मोस्ट भिजिटेड प्लेस मध्येमा एक रहेछ कि यहाँ रेगुलर मान्छेहरू बाजा बुझ्छ यो न फोटो खिच्न मजा आउँथ्यो कि होइन मोटे भाइ मोटे खै यो सिधै जान सिधै अमेजिङ प्लेस के मेरो थर्ड टाइम हो अनि थर्ड टाइम पनि यस्तो बवाल फिल भइरहेको छ कि मलाई
कसैलाई भन्छ नि सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम मजा आउँदैन तर मलाई चाहिँ लास्टै मजा आइरहेको छ यहाँ बास बस्ने चाहिँ लास्ट दामी सुविधा रहेछ होइन यहाँ यस्तो दामी छ हाम्रो 800 पढे भन्दैछ है आमा सानो गाउनु भयङ्कर ठुलो छ त है म त जान्दैन डोरीलाई अनिस भाइ आउँदा हेर्नु ए ठुलो पो रहेछ सानो रहेछ अनिस भाइ आउँदा हेर्नु आऊ यो मन्दिर होइन आउन मिल्छ हेर त भयङ्कर तलसम्म छ यार हेर्नु त भाइ फ्ल्यासलाइट बाल्दैन भालो न भालो त म त एक्लै आएको त डर लाग्यो पहिला तिम्रो अड्डी हो त यहाँसम्म हो कि त्यहाँ तलतिर हामी जाँदिन्छ जान मिल्छ जानु त हजुर बाल्छु नि फ्ल्यास म भिडियो हजुर बाल्छु नि जाने अझै बाल्छु नि फ्ल्यास अनि मैले बाल्छु न माथिबाट लाइट आइरहेको छ त चोट चाहिँ नलगाऊ है के गरेर हो त्यही त हो नि ओए भयङ्कर छ त म त जान्दैन यहाँदेखि त यहाँदेखि अलिक गाह्रो रहेछ आउनु सकिन्छ चोट चाहिँ नलाऊ चोट नलाऊ आइदिन्छ म हेर्छु तिमीहरूलाई सौगात आऊ है आउने बे यहाँ भित्र के त ए बे रहेछ बे ठुलो रहेछ बे यहाँ अर्को छ यहाँ तल अर्को छ के हेर्नु रहेछ भाइ यहाँ छ होइन तल एउटा पात छ अर्को छ ओडार होइन जो ठुलो रहेछ यहाँको गुफा चाहिँ हामी माथिदेखि आएको होइन गाइज यहाँ त लाइट पनि छ होइन गाइज लिटरल्ली हेर्नुहोस् यो गुफा होइन यो चाहिँ अँध्यारो थियो पुरै अब योभन्दा तल चाहिँ जान सक्दिनँ तर जान मिल्दो रहेछ अनिस भाइ राम्रो क्वालिटी त आएको छैन होइन खोकेमा खिचाछु न त यहाँ चाहिँ डेन्जर रहेछ मेरो खुट्टा पसाएको थियो मेरो पनि डेन्जर रहेछ यहाँ किनकि दुईवटा बाटो छ यताबाट तल जानु मिल्ने दुईवटा बाटो छ यहाँबाट तल पनि छिर्नु मिल्छ घरमा देख्यो भने त कराउँछ नि यो भिडियो देख्यो भने त बेथान्चोक नारायण स्थानलाई किङ अफ हिल्स भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ जुन महाभारत रेन्जको हाइएस्ट पिक हो स्ट्यान्डिङ एट द एलिभेसन अफ 3000 मिटर्स एबभ सी लेभल located in the southern part of Kabre Planchok district which is around 55 kilometers from Kathmandu. बेथान्चोकमा विष्णुको मन्दिर छ जसले गर्दा यहाँ घुम्न मात्र नभएर मानिसहरू पूजा गर्न आउनुहुन्छ। अहिले चैतको महिना भएर होला यहाँ धेरै थरीको लालीग्रास फुलेर सुनमा सुगन्ध छरेको झैं भएको छ। टपबाट चाहिँ ब्रेड टेकिङ प्यानोरामिक भ्यूज अफ हिमालयन रेन्जहरू देखिन्छ फ्रम धौलागिरी इन द वेस्ट टु द मकालु इन द इस्ट इन्क्लुडिङ ग्लिम्स अफ माउन्ट एभरेस्ट, मनसालु, गणेश हिमाल, लाङटाङ रेन्ज अनि दोर्जे लाप्का। क्लियर डेजमा चाहिँ यहाँबाट जनकपुर र मकवानपुर पनि भिजिबल हुन्छ। बेथान्चोक खासमा सनराइज र सनसेट भ्यूजको लागि प्रख्यात छ जहाँ बिहानीको प्रकाशले हिउँले ढाकिएका हिमालहरूमा सुनौलो चमक छर्छ। यति मात्र नभएर तपाईहरू लक्की हुनुभयो भने बादलले ढाकेको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बराबर मान्नुपर्छ।